सब तो पहला गल पिता की करांगे, क्योंकि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला का कतल होया सी उस तो बाद आपां लगातार यही गल कह रहे हैं कि मापियां ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਆਣ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਟੜ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੰਡਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੋਈ भी नहीं हंडा पाऊगा तो ना ही उस चीज़ को कोई महसूस कर पाऊगा। और उस गल का जिक्र अज सिद्धू मूसेवाला के पिता ने भी स्टेज तो संबोधन करते हुए किया। इस तो इलावा उन्होंने दस्सिया कि किवें शुरुआत दे विच शुभदीप नूं वो स्कूल लैके जाते हुंदे सी। मानसा का जिक्र उन्होंने किया, अपने पिंड का जिक्र किया कि ट्रांसपोर्ट के कोई बहुते साधन नहीं सी, पर इन्हां साधना की घाट के बावजूद भी वो अपने बच्चे नूं स्कूल लैके जाते रहे तां जो चंगी सिक्ख्या दी जा सके। सब तो पहला उन्होंने जी शुरुआत की है तो उस समर्थकों के नाल की है। उन्होंने कहा कि समर्थकों के वलों जो मेरे पुत नूं इन्ना प्यार दिता गया उहदे नाल साडा दुख किते ना किते घट होया। उन्होंने आख्या कि यह घाटा पूरा तो नहीं हो सकता, पर असी गुरु साहब के वलों जो संदेश दिता गया उहदे तो सेहत लैके अगली जिंदगी नूं रोड़न की कोशिश करांगे। उन्होंने ये भी आख्या कि शुभदीप सिद्धू एक आम बच्चों के वर्गा सी और उसनूं जदों स्कूल भेजना, जदों स्कूल लैके जाना तो फिर कोई साधन बहुते नहीं हुंदे सी, इस करके स्कूटर का इस्तेमाल करते सी। स्कूटर ते मैं लैके जांदा सी, उस तो बाद फिर अपनी जॉब ते जाना, अपने काम दे उत्ते भी जाना। और एक बार मैं लेट होया तो उस तो बाद मैं अपने पुत नूं इत्थों तक भी आख दिता सी कि पुत या तो तू पढ़ाई करेंगा तो या फिर मैं अपनी नौकरी करांगा। उन्होंने कहा कि इस दिन तो बाद फिर सिद्धू मूसेवाला नूं जिहड़ा साइकिल लैके दिता उन्होंने, और साइकिल के उत्ते ही 24 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो अपने स्कूल जाता सी, ट्यूशन भी जाता सीगा और वड्डियां चुनौतियां सी, पर इसके बावजूद भी उन्हें मेहनत की और मेहनत करके वो इस मकाम के उत्ते पहुंचा सी। उन्होंने जिक्र किया कि जदों शुभदीप की जेब दे विच खर्चा जिहड़ा वो भी पूरा नहीं हुंदा सी तां वो अपने गाने वगैरह नूं वेच के उन्होंने सेल करके उहदे तो जिहड़े 4 पैसे आउंदे सी उहदे नाल ही अपना गुजारा करदा सी। फिर उन्होंने कहा कि उसनूं कनेडा दे विच असीं डिग्री करन दे लई भेज दिता, उत्थे भी कदे उसने पैसों के लिए तंग नहीं किया, उसनूं जिन्ने पैसे मिलते सी उहदे विच ही वो अपना सारा कुछ पूरा कर लैंदा सी, आप ही सार लैंदा सी, आप ही उन्हें मेहनत करके उत्थे फीसां भी भरीआं। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला दे नाल साडा बहुत मोह सीगा और बड़ा प्यारा बच्चा सी, बड़ा आदर सत्कार करदा सी, कदे भी किते जाना तो मापियां नूं मिले बिना, मापियां दे गोडी हथ लाए बिना कोई भी काम नहीं करना तो ना ही किते जाना। शायद यही प्यार सी, शायद इन्ना क प्यार उहदे जींदे जी कर लिया कि उहदी मौत जिहड़ी आ जल्दी आ गई, या कह लो कि इस इन्नी जल्दी उसनूं इस जहान तो जाना पिया। उस तो बाद फिर वो सियासतदानां नूं भी भावुक हुंदे होए अपील करते हैं कि जो कुछ ये सारा कुछ वापर रहा आसे पासे उसनूं लैके हरेक कोई परेशान हुंदा है। उन्होंने आख्या सियासतदानां नूं कि पंजाब जिहड़ा नरक दे विच फस चुकिया है उस नरक नूं खत्म कर दिओ, असीं तुहानूं यही अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की कदे कोई शिकायत नहीं आई सी, मैनूं तां हाले तक ये नहीं पता लग्या कि मेरे बच्चे का आखिर कसूर की सी, क्योंकि जदों सिद्धू का नाम वख-वख खबरां दे विच आउंदा सीगा, वख-वख जिहड़े आपां कह सकते विवादां दे नाल जुड़दा सीगा तां उदों असीं उसनूं पुछदे भी हुंदे सी भी कि वाकई ही तू इस चीज़ दे विच जुड़िया होया। तो एक बार उसने माँ प्यो के सिर के उत्ते हथ रख के सौं भी खाधी सी कि नहीं, मैं इस तरह के किसी भी गलत काम दे विच नहीं जुड़िया होया। फिर सिद्धू के पिता सोशल मीडिया दे नाल भी नाराज़गी जाहिर करते हुए नज़र आते हैं। वो कहते कि सोशल मीडिया के उत्ते साडे पुत के बारे बहुत कुछ प्रचार किया गया, जिहा कुछ हुंदा भी नहीं सी, पर उसके बावजूद भी वध चढ़ के उसनूं प्रचारिया जाता सी। उन्होंने कहा कि अजिहा होना गलत है, सोशल मीडिया के उत्ते कई तरह दीयां अफवाहां फैलदियां रहियां ते उस करके साडा पुत भी दुखी हुंदा सी, असीं भी दुखी हुंदे सी कि ये क्यों अजिहा कुछ जिहड़ा वो बोलिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि किरपा करके हुण साडे पुत के सिवे दे उत्ते इस तरह दीयां जिहड़ियां वो फेक खबरां ना बनाओ, इस तरह नजायज़ कुछ भी जिहड़ा वो ना चलवाओ, क्योंकि इहदे नाल हरेक नूं दुख हुंदा है। इस तो इलावा राजा वड़िंग के बारे जिक्र किया उन्होंने कि राजा वड़िंग नूं लैके जिहड़ियां खबरां चलाईयां जा रही सी या जो कुछ आख्या जा रहा सी वो भी गलत है। राजा वड़िंग काफ़ी समय तो साडे नाल जुड़िया होया और हरेक दुख सुख दे विच वो साडे कोल आउंदा रहा। हुण भी वो शुभदीप सिद्धू मूसेवाला दे दुख दे विच शरीक होण दे लई आया सी, ते पर कई
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5-10 ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਸੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਔਰ ਦਰਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਆ ਇਹ ਮਾਂ, ਧੰਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਜੋ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਜੋਗਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਲੱਭਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਗਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨਣ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ पूरा कर लूँगा या सहन कर लूँगा, तो ये सब कहने ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, पर इसनों मेरा परिवार ही समझ सकता है अज असी कित्थों ते कित्थे पहुँच चुके। गुरु साहब के हुक्म ने, गुरबाणी सानू दसदी है, एक उही रास्ता बचा गुरु साहब तो सेध लेके, दशमेश पिता तो सेध लेके कोशिश करूँगा अगली जिंदगी नूं रोड़न दी, अगली जिंदगी नूं शुरू करन दी। सच्चे पातशाह गुरु साहब का शक्तियों के मालक सी, संत सिपाही सी, गुरु सी। वो तो इन्नी झल के, पर मैं इन्नी जोगा दुनियावी नहीं सी, पर महाराज फिर भी तुहाडा हुक्म सिर मथे है, जिंदगी नूं हर हालत में चलती रखांगा, ये तुहाडे नाल वादा करना। जितों तक शिवदीप का सवाल है, वो एक बड़ा सीधा सादा नौजवान जिवें आम पिंड जट्टां जवाक होंदे आ, इस तरह का वह जीवन सी भरावो। नर्सरी के विच जदों मैं मानसा विद्या भारती स्कूल के विच पढ़न लग्या, तो मेरा ख्याल उदों मेरे पिंड नूं कोई इत्थों बस भी नहीं जाती सी। उन्हां समयां दे विच साधनां दी बड़ी घाट सी, पर फिर भी कदे बसां दे उत्ते, कदे अपने स्कूटर ते छड्ड के, कदे 2.5 साल का 3 साल जो सैकंड क्लास के पढ़ता सी, मैं फायर विभाग के बीरों नौकरी करता, उधरों आके लग गई, उधरों मैं छड्डण गया हुआ, मैं 20 मिनट लेट हो गया। उस दिन तो मैं कहा, पुत्रा जा तू पढ़ेगा या मैं नौकरी करूँगा। असी छोटा जिहा साइकिल लैता, तुसीं यकीन करो सैकंड क्लास तो साइकिल ते जाना शुरू किया। बच्चे ने +2 तक साइकिल चलाया, डेली 24 किलोमीटर स्कूल जाना, फिर 24 किलोमीटर ट्यूशन ते जाना। इस बच्चे का कण कण मेहनत नाल भरिया पिया है। किते भी मतलब पैसे दी तंगियां पुरशां दे नाल असी 2 भरा, सानूं 5-5 6-6 किले पितापुर की जमीन आउंदी सी। कोई पैसे की भी कोई आपां कह दी भी ज़्यादा अमीरां वाली गल नहीं सी, फिर वो खिचता धू करके अपना टाइम पास किया सी। इन्हां हालातां चों मैं बच्चे नूं इत्थों तक लेके आया। कदे जेब खर्च भी इस बच्चे को पूरा नहीं मिला सी, पर इन्हें अपनी मेहनत सदका +2 की नॉन मैडिकल के नाल, उस तो बाद ग्रेजुएशन करने वास्ते लुधियाना गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, उपरंत आईलैंड्स करके बाहर चला गया। फिर वो सारी डिग्री करने उपरंत भी इसने मैनू कदे भी तंग नहीं किया। जेड़ा भी जेब खर्च माड़े मोटे गाने लिख लेंदा, जो कोई जेब खर्चा मुकदा एक अद्धा गाना सेल करता ते आपदा टाइम टपाया। इस तरह ही बुलंदियां ते पहुंच तक भी इस बच्चे ने कदे भी अपनी जेब के विच पर्स नहीं रखा। जदों भी कोई 1000 की लोड़ है, 2000 की लोड़ है, पापा दो पैसे, पापा दो पैसे मिल। इन्नी निम्रता, इन्ना प्यार मैं कहना जिन्ना साडे हिस्से आया शायद ज़्यादा करके जल्दी मुक गया, मैं महसूस करता। ये बच्चा जदों भी घरों निकलता है, कदे भी पैरी हथ लाए तो बिना, आज्ञा लाए तो बिना, गड्डी की सीट पर बैठ भी जाना, माँ माँ कह के बोल मारते रहना। जब तक माँ बुक्कल च ना लेंदी, कन्न थले टिक्का ना लाउंदी, कदे घरों नहीं चलिया सी। वीर 29 तरीक पता नहीं किहो जी आई कि माँ पिंड विच मरग होई सी, किसी दे बैठे चली गई, पर मैं घर भी गई सी। मैं कहा भी मैं पुत्र तेरे नाल चलदा, परंतु कहना तुहाडे कपड़े ठीक नहीं, मैं खेतों आया सी ते तुसीं आराम कर लो, नाल धो लो। मैं 5 मिनटां च बस जूस वगैरह पी के वापस आ गया। तो जिहड़ा वो मैं हमेशा परते की तरह परछावां बन के बच्चे दे नाल रहा सारी जिंदगी, ते आखिर समय के उत्ते वीरों मैं भी खुज गया। ते अज मेरे हथ
ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਜੜਿਆ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਉਜੜੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਹ ਡੋਲਾ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਐ ਰਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀਰੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੌਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ 5-7 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਹੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋੜਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰੋ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤ ਸਾਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ, ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਵੀਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਚਪਨ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਬਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ 5-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਵੀਰੋ, ਅਣਜਾਣ ਤੁਕੀ ਭਾਵ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਸਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰੂਪਾਵਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਰੂਪਾਵਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੂੰਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਬੋਲਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਤਕਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੇਕ ਪੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੋਟੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੇਜ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।